غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں۔ پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر انگلش کرکٹ بورڈ چیف کی معذرت، اگلے برس پاکستان دورہ کرنے کا اعلان۔ کہا 3 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے کھیلنے پاکستان جائیں گے۔ اختیارات میں کمی سے ناخوش پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان مستعفی۔ وسیم خان نے استعفیٰ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو پیش کر دیا۔ کراچی میں بس اور ٹرالر میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ حادثہ سپر ہائی وے پر نوری آباد کے قریب پیش آیا، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، امدادی کارروائیاں جاری۔ اداکار عمر شریف کی ایئر ایمبولنس میں طبیعت خراب، جرمنی میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، سفر کے لیے طبیعت میں بہتری آتے ہی کینیڈا اور پھر امریکہ پہنچیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس کی سماعت، آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے، حاضری سے استثناء کی درخواست پیش کر دی۔ موقف اپنایا کہ طبی وجوہات کی باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، عدم حاضری پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے 14 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی، کہا آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاکر جعفر اور اسما جعفر کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست سے مسترد کر دی۔ عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 52 افراد کا انتقال، اموات 27,690 ہو گئیں، مزید 1,560 افراد میں وائرس کی تشخیص، 12,43,385 افراد کرونا میں مبتلا، 11,67,200 صحت یاب، 48,506 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 47,78,000 ہلاکتیں، 23 کروڑ 36 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 7,11,222، برازیل میں 5,95,520، بھارت میں 4,47,741، میکسیکو میں 2,76,800، روس میں 2,05,531، فرانس میں 1,16,615، برطانیہ میں 1,36,375 اور سعودی عرب میں 8,709 اموات ہو چکی۔ بلوچستان سرحد پر دہشت گردوں کی ایرانی حدود سے فرنٹیئر کور کی چوکی پر فائرنگ، 1 اہلکار شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، 10 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں میں کالعدم تنظیم کے 4 اہم کمانڈر بھی شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان کے عوام شریف فیملی سے پیسوں کی وصولی چاہتے ہیں، میرٹ پر کیس چلا تو شہباز شریف 6 ماہ میں 25 سال کے لیے جیل جائیں گے، الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ گفتگو خوش آئند ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے۔ شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا، مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی شک کی بنا پر کسی کا بھی اکاؤنٹ 1 سال کے لیے منجمد کر سکتی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ پاکستان کی عدالت سے آنا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ 5 ارب روپے کرپشن کی رسیدیں اور مقدمہ ختم کرائیں، معاملے خصوصی شہباز شریف کی نون لیگ پر تنقید، کہتے ہیں لندن میں شہباز شریف پر کوئی مقدمہ تھا نہ اس کے حوالے سے تحقیقات ہوئی۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے شک کی بنیاد پر سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کو فریز کیا۔ شہباز شریف سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹے کا کاروبار ہے۔
मुस्लिम लीग नून का कहना है कि बरतानिया में शहबाज शरीफ की बरीयत से पाकिस्तान में मुकदमात भी झूठे साबित हुए। शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया तो अब हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि हमने तो कोई केस ही नहीं किया था और हमने कोई पीछा नहीं किया। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत खुद भी जाली है और झूठी खबरें भी बनाती है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नाम निहाद सबूत इंग्लिस्तान लेकर गए थे। ये तमाम इल्जाम झूठ का पलंदा साबित हुए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा भी होता तो बरतानिया के कवानीन इंतहाई सख्त हैं, लेकिन उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली सुरखरू हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमती वुज़रा कहा करते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बहुत मजबूत है। अब सबसे मजबूत केस का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने बड़ी तफसील के साथ 20 माह तक इंक्वायरी की और मनी लॉन्ड्रिंग में क्लियर कर दिया। अब हुकूमती वुज़रा अपना सर पीट रहे हैं और फिर झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये जाली इंतकाम का सिलसिला अपने अंजाम को पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं जो ड्रफ्ट माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा ना बना सका, वो शहबाज शरीफ को लाहौर की तरक्की का ताना दे रहे हैं। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद इमरान साहिब और किराए के तर्जमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी डिवीजन का इजलास। मरियम नवाज कहती हैं नून लीग लंबी रेस का घोड़ा है। पार्टी में जहां जहां इख्तलाफ होंगे दुश्मन का वार कामयाब होगा। इख्तलाफात बुलाकर इलेक्शन लड़ा तो हमें फिर फतह मिलेगी। पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 15 ममालिक को वीजा ऑन अराइवल की मंजूरी दे दी गई। एविएशन पॉलिसी पर मुशावरत कमेटी कायम। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल का मामला फिर मुअख्खर। काबीना ने ईसीसी फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबियाती तनासुब तब्दील करने के लिए कोशा है। भारत में अक़लियतों के साथ जुल्म किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों सिखों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफगान शहरियों के इंसानी बुनियादों पर इमदाद जरूरी है। अफगानिस्तान में पायदार अमन खत्ते की तरक्की और अफगान शहरों की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। नाराज अरकान ने एक मरतबा फिर जाम कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया और माइनस जाम कमाल के बगैर मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का छोटे सनतकारों को मुराद देने का ऐलान। कहते हैं मुजफ्फरगढ़ इंडस्ट्रियल स्टेट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दिया जाएगा। डेरा गाजी खान और मुल्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके में असर होंगे। वज़ीर आला पंजाब से सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। IMF ने पाकिस्तान से आटे, घी, चीनी, दालों और चावल के साथ गैस पर भी सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आगाज़ अक्टूबर में होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी मईशत, आदाफ के हुसूल, सब्सिडीज, महसूलात और गर्दिशी कर्जे की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में
बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे, खूब गरज चमक होगी।